नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। देश में वर्तमान महिला नेतृत्व में विकास को गुरुत्व दि जाउछि कहिले राष्ट्रपति। रायरंगपुर महिला महाविद्यालय छात्री मानक सह कले भाव विनिमय। ओडिशा सार्वजनीन परीक्षा बिल 2024 विधानसभा आगत। भारतीय सांकेतिक भाषा पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल शुभारंभ कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। कटक रे आसंताकाली रेल स्टेशन द्वितीय प्रवेश पथर उद्घाटन करेंगे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं भुवनेश्वर में आरंभ होला ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव। संपूर्ण संवाद। देश में वर्तमान महिला नेतृत्व में विकास को गुरुत्व दि जाउछि। महिला विकास हेले देशर विकास हेबो बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती। राष्ट्रपति मयूरभंज जिला रायरंगपुर महिला महाविद्यालय छात्री मानक सह भाव विनिमय करी कहिसंती वर्तमान विज्ञान जुग। महिला माने चंद्र पृष्ठ रे पहुंची पारिछंती। महिला परिवर्तन रे देश और समाज रे सकारात्मक परिवर्तन हुए। श्रीमती मुर्मू छात्री मानक विज्ञान रे अधिक रुचि बढ़ाइबा पई परामर्श देइछंती। से कहिसंती महिला माने निजे सक्षम हेबा सह देशर विकास पई संकल्प नेबार आवश्यकता रहिछि। छात्र छात्री माने केवल पाठ पढ़ा प्रत्येक क्षेत्र रे तांकर रुचि रहिछि, प्रचेष्टा रहिछि, आगो बढ़िबार प्रयास रहिछि। खाली केवल पाठ पढ़ी चाकरी करिबार उद्देश्य देश को समाज को आगो को बढ़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सक्षम होगा एवं निजे सक्षम होगा संगे संगे देश मध्य आगो को बढ़ेगा। राष्ट्रपति आज सकाळे उपरबेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालयर छात्र छात्री और शिक्षक शिक्षयित्री मानक सह भाव विनिमय करथिले। राष्ट्रपति आसंताकाली मयूरभंज रे बांगिरीपोषी गोरु महिषाणी, बुरुमरा चकुलिया एवं बादाम पहाड़ केन्दुझरगढ़ रेल लाइन, आदिवासी गवेषणा और विकास केन्द्र, दांडबोस एयरस्ट्रिप एवं रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय समेत विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। विधानसभा आज ओडिशा सार्वजनीन परीक्षा बिल 2024 आगत होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वितीयार्धरे एही बिल उपस्थापन करिसंती। गृहरे एही बिल नै आलोचना जारी रहिछि। नियुक्ति भित्तिक परीक्षा स्वच्छता आनिबा, परीक्षा समय अनियमितता रोकिया पई एही बिल आनिबाकू सरकार निष्पत्ति नैछंती। राज्य में 169 उच्च विद्यालय को उन्नीत कराई उच्च माध्यमिक विद्यालय रे रूपांतरित कराଯାଇଛି बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती। विधानसभा आज विधायक टंकधर त्रिपाठी एक प्रश्नर उत्तर में मंत्री कहिसंती राज्य सरकार 2016-17 शिक्षावर्षर युक्त 2 पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा विभाग विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन को आनिबा पई विज्ञप्ति प्रकाश करथिले। 169 उन्नीत विद्यालय मध्यरु 110टी विद्यालय को प्राथमिक प्रस्तुति और कार्यक्षम बाबद को 1 लाख टंका लेखाएं प्रदान करा जायछि। सेहीपरि आसबाबपत्र बाबद में 26टी विद्यालय को गत आर्थिक वर्ष में 50 लाख ऊर्ध्व टंका एवं गुणात्मक शिक्षार आधुनिकीकरण पर 14टी विद्यालय को 35 लाख टंका प्रदान करा जायछि बोली मंत्री गृहरे सूचना दैछंती। राज्य में पाइप जल जोगाणर कार्यकारिता नहीं आज ग्राम्य उन्नयन पंचायतीराज और पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक अध्यक्षतार समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। भुवनेश्वर पंचायतीराज और पानीय जल विभाग सम्मिलनी कक्ष में अनुष्ठित बैठक में मंत्री पानीय जल प्रकल्प कार्य को त्वरान्वित करने अधिकारी मानक निर्देश देइछंती। श्री नायक कहिसंती समस्त विशुद्ध पानीय जल जोगाण सरकार प्राथमिक लक्ष्य। विभिन्न विभाग सह समन्वय रक्षा कर जमी अधिग्रहण, जंगल जमी हस्तांतर, डीपीआर प्रस्तुति आदि कार्य शीघ्र सारिबाकू मंत्री परामर्श देइछंती। ओडिशा उच्च न्यायालय पुलिस विभाग में सिपाही एवं कनेस्टेबल नियुक्ति पर आवेदन बयस सीमा को 6 वर्ष कोहल करिसंती। राज्य सरकार पूर्वर एही पद लगी सर्वोच्च बयस सीमा 23 वर्ष धार्य करथिले। एही निष्पत्ति विरुद्ध उच्च न्यायालय रे रुजु होइथिबा मामलार विचार करी जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही आशायी प्रार्थी बयस सीमा कोहल लगी राज्य सरकार को निर्देश देइछंती। राज्यर विभिन्न बाटालियन रे 1360 जन सिपाही,
କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 6 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ପାଇଁ PME ବିଦ୍ୟା DTH ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି PME ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ ସମାବେଶୀ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନବନିର୍ମିତ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5% ରହିଛି। ଫଳରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫାସିଲିଟି SDF ହାର 6.25% ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି MSF ହାର 6.75% ରହିଛି। ଗତ 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2022 ପରଠାରୁ କ୍ୟାସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ 4.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରୋଧକ ଔଷଧ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଦେଶର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 100 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଏନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ 347ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରୋଧକ ଔଷଧ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଔଷଧ ଓ ଉପକରଣ ଗଚ୍ଛିତ ନେଇ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। NTP ଅଧୀନରେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରୋଧକ ସବୁ ଔଷଧର 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 68ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଶୋଷିତ ଓ ବଞ୍ଚିତଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପୁରୋଧା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ନିଜର ବିଚାର, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନର ରଚନା କରିବା ସହ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଠ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶକ, ପୁସ୍ତକ ବିତରକ ଓ ବିକ୍ରେତା ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର, ବୈଠକ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରାୟ 2000 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାଗ ନେବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 78 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଲେ ଭାବ ବିନିମୟ। ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ବିଲ୍ 2024 ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ। ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ପାଇଁ ପିଏମ୍ଇ ବିଦ୍ୟା ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଟକରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।